affiliation shall be determined by the apex society will be dash from the date of receipt. Application for the affiliation shall be determined by the apex society will be dash from the date of receipt. അഫിലിയേഷനുള്ള അപേക്ഷ അപെക്സ് സൊസൈറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നത് രസീത് ലഭിച്ചത് തൊട്ട് ഡാഷ് ദിവസം മുതൽ ആയിരിക്കും. അഫിലിയേഷനുള്ള അപേക്ഷ അപെക്സ് സൊസൈറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നത് രസീത് ലഭിച്ചത് തൊട്ട് ഡാഷ് ദിവസം മുതൽ ആയിരിക്കും. ഉത്തരം 45 days. Application for affiliation shall be determined by the apex society will be dash from the date of receipt. 45 days. Registrar shall dispose the appeal for affiliation within dash from the date of appeal. Registrar shall dispose the appeal for affiliation within dash from the date of appeal. അപ്പീൽ തീയതി മുതൽ ഡാഷിനുള്ളിൽ അഫിലിയേഷനായുള്ള അപ്പീൽ രജിസ്ട്രാർ തീർപ്പാക്കും. അപ്പീൽ തീയതി മുതൽ ഡാഷിനുള്ളിൽ അഫിലിയേഷനായുള്ള അപ്പീൽ രജിസ്ട്രാർ തീർപ്പാക്കും. 60 days. Registrar will dispose the appeal for affiliation within dash from the date of receipt. 60 days. Dash deals with the subject matter of bylaw. Dash deals with the subject matter of bylaw. Dash bylaw-യിലെ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. Dash deals with the subject matter of bylaw. Rule 5. Dash deals with the subject matter of bylaw. Rule 5. Dash deals with the model bylaw of cooperative society. Dash deals with the model bylaw of cooperative society. സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ മാതൃകാ ബൈലോവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. ഡാഷ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി മോഡൽ ബൈലോ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി. സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ മാതൃകാ ബൈലോവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. റൂൾ 6. റൂൾ 6 ഡീൽസ് വിത്ത് ദി മോഡൽ ബൈലോ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി. Who shall make the model bylaw of a cooperative society? Who shall make the model bylaw of a cooperative society? ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ മാതൃകാ ബൈലോ ആരാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്? ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ മാതൃകാ ബൈലോ ആരാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്? രജിസ്ട്രാർ. Who shall make the model bylaw of a cooperative society? Registrar. Period within which society shall commence working is described in. Period within which society shall commence working is described in. സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കേണ്ട കാലയളവ് ഇതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. Rule 7. Period within which society shall commence working is described in Rule 7. After registration, every society shall commence working within a period of dash. After registration, every society shall commence working within a period of dash. രജിസ്ട്രേഷന് ശേഷം ഓരോ സൊസൈറ്റിയും ഡാഷ് കാലയളവിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്. രജിസ്ട്രേഷന് ശേഷം ഓരോ സൊസൈറ്റിയും ഡാഷ് കാലയളവിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്. 6 months. After registration, every society shall commence working within a period of dash. 6 months. After the date of registration, date of commencement of working is the date of dash. After the date of registration, date of commencement of working is the date of dash. രജിസ്ട്രേഷൻ തീയതിക്ക് ശേഷം ജോലി ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി ഡാഷിൻ്റെ തീയതിയാണ്. രജിസ്ട്രേഷൻ തീയതിക്ക് ശേഷം ജോലി ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി ഡാഷിൻ്റെ തീയതിയാണ്. ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ്. ആഫ്റ്റർ ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ, ഡേറ്റ് ഓഫ് കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഈസ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ്. റൂൾ 8 ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് അബൌട്ട്. റൂൾ 8 ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് അബൌട്ട്. റൂൾ 8 ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ്. റൂൾ 8 ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് അബൌട്ട് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ്. Who shall convene the first general body meeting? Who shall convene the first general body meeting? ആദ്യ ജനറൽ ബോഡി യോഗം ആരാണ് വിളിച്ചു കൂട്ടുക? Who shall convene the first general body meeting? Chief promoter. Who shall convene the first general body meeting? ആദ്യ ജനറൽ ബോഡി യോഗം ആരാണ് വിളിച്ചു കൂട്ടുക? Chief promoter. First general body meeting held within dash months of from the date of registration. First general body meeting held within dash months of from the date of registration. രജിസ്ട്രേഷൻ തീയതി മുതൽ ഡാഷ് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദ്യ ജനറൽ ബോഡി യോഗം നടത്തണം. രജിസ്ട്രേഷൻ തീയതി മുതൽ ഡാഷ് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദ്യ ജനറൽ ബോഡി യോഗം നടത്തണം. ഉത്തരം 3. ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ഹെൽഡ് വിത്തിൻ ഡാഷ് മന്ത്സ് ഓഫ് ഫ്രം ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ. 3. At least dash clear notice is required for a general body meeting. At least dash clear notice is required for a general body meeting. കുറഞ്ഞത് ഡാഷ് ദിവസത്തിന് മുൻപുള്ള വ്യക്തമായ അറിയിപ്പ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിങ്ങിന് ആവശ്യമാണ്. 15 days. Rule 8A. 15 days. Rule 8A. At least dash clear notice is required for a general body meeting. കുറഞ്ഞത് ഡാഷ് ദിവസത്തിന് മുൻപുള്ള വ്യക്തമായ അറിയിപ്പ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിങ്ങിന് ആവശ്യമാണ്. 15 days. അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൂൾ 8A. Under which section a cooperative society has the power to hold the property, enter into contracts, defend suit,
and all other legal proceedings, under which section a cooperative society has the power to hold the property, enter into contracts, defend suits and all other legal proceedings. ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിന് സ്വത്ത് കൈവശം വെക്കാനും കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെടാനും കേസുകൾ വാദിക്കാനും മറ്റെല്ലാ നിയമ നടപടികൾക്കും അധികാരമുള്ളത്? ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിന് സ്വത്ത് കൈവശം വെക്കാനും കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെടാനും കേസുകൾ വാദിക്കാനും മറ്റെല്ലാ നിയമ നടപടികൾക്കും അധികാരമുള്ളത്? സെക്ഷൻ 9. Under which section a cooperative society has the power to hold the property, enter into contracts, defend suits and all other legal proceedings. Section 9. Dash shall have the power to regulate the working of a cooperative society. Dash shall have the power to regulate the working of a cooperative society. ഡാഷിന് ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഡാഷിന് ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഗവൺമെൻറ്. As per section 10, a society can dash. As per section 10, a society can dash. സെക്ഷൻ 10 പ്രകാരം ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് ഡാഷ് കഴിയും. സെക്ഷൻ 10 പ്രകാരം ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് ഡാഷ് കഴിയും. ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് നെയിം. ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 10 എ സൊസൈറ്റി ക്യാൻ ഡാഷ്. സെക്ഷൻ 10 പ്രകാരം ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് ഡാഷ് കഴിയും. ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് നെയിം. ചേഞ്ച് ഓഫ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ. ചേഞ്ച് ഓഫ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ. സൊസൈറ്റിയുടെ ബാധ്യതയിലെ മാറ്റം ഡാഷിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. സൊസൈറ്റിയുടെ ബാധ്യതയിലെ മാറ്റം ഡാഷിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. സെക്ഷൻ 11. Change of liability of a society is mentioned in section 11. How many months notice should be given to members and creditors to change the liability of the society? How many months notice should be given to members and creditors to change the liability of the society? സൊസൈറ്റിയുടെ ബാധ്യതയിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ മെമ്പേഴ്സിനും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനും എത്ര മാസം മുമ്പ് നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം? സൊസൈറ്റിയുടെ ബാധ്യതയിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ മെമ്പേഴ്സിനും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനും എത്ര മാസം മുൻപ് നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം? 2 മാസം. How many months notice should be given to members and creditors to change the liability of the society? 2. Amendment of bylaw is valid only if it is registered by. Amendment of bylaw is valid only if it is registered by. ഡാഷ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബൈലോയുടെ ഭേദഗതിക്ക് സാധ്യതയുള്ളൂ. ഡാഷ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബൈലോയുടെ ഭേദഗതിക്ക് സാധ്യതയുള്ളൂ. അമെൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ബൈലോ ഈസ് വാലിഡ് ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് രജിസ്റ്റർഡ് ബൈ. Amendment of bylaw is valid only if it is registered by registrar. Amendment of bylaw is valid only if it is registered by registrar. For the amendment of bylaw of a central or apex society, registrar shall consult with. For the amendment of bylaw of a central or apex society, registrar shall consult with. ഒരു കേന്ദ്ര അല്ലെങ്കിൽ അപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റിയുടെ ബൈലോ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിന് രജിസ്ട്രാർ ആർക്കൊപ്പം കൂടിയാലോചിക്കണം? For the amendment of bylaw of a central or apex society, registrar shall consult with. ഒരു കേന്ദ്ര അല്ലെങ്കിൽ അപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റിയുടെ ബൈലോ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിന് രജിസ്ട്രാർ ആർക്കൊപ്പം കൂടിയാലോചിക്കണം? സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ആൻഡ് ഫിനാൻസിംഗ് ബാങ്ക്. സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ആൻഡ് ഫിനാൻസിംഗ് ബാങ്ക്. ഫോർ ദി അമെൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ബൈലോ ഓഫ് എ സെൻട്രൽ ഓർ അപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റി, registrar shall consult with State Cooperative Union and Financing Bank. For the amendment of bylaw of a society other than central or apex society, registrar shall consult with. For the amendment of bylaw of a society other than central or apex society, registrar shall consult with. സെൻട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റി അല്ലാത്ത സൊസൈറ്റിയുടെ ബൈലോ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിന് രജിസ്ട്രാർ ആർക്കൊപ്പം കൂടിയാലോചിക്കണം? സെൻട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റി അല്ലാത്ത ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ബൈലോ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിന് രജിസ്ട്രാർ ആർക്കൊപ്പം കൂടിയാലോചിക്കണം? സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ആൻഡ് ഫിനാൻസിംഗ് ബാങ്ക്. സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ആൻഡ് ഫിനാൻസിംഗ് ബാങ്ക്. ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാം. അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ അഫിലിയേഷൻ ഷാൾ ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദി അപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റി വിൽ ബി ഡാഷ് ഫ്രം ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് റിസീറ്റ്. അഫിലിയേഷനുള്ള അപേക്ഷ അപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നത് രസീത് ലഭിച്ചത് തൊട്ട് ഡാഷ് ദിവസം മുതൽ ആയിരിക്കും. 45 days. Registrar shall dispose the appeal for affiliation within dash from the date of appeal. അപ്പീൽ തീയതി മുതൽ ഡാഷിനുള്ളിൽ അഫിലിയേഷനുള്ള അപ്പീൽ രജിസ്ട്രാർ തീർപ്പാക്കും. 60 days. ഡാഷ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ഓഫ് ബൈലോ. ഡാഷ് ബൈലോയിലെ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. റൂൾ 5. ഡാഷ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി മോഡൽ ബൈലോ ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി. സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ മാതൃകാ ബൈലോവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. റൂൾ 6. ഹൂ ഷാൾ മേക്ക് ദി മോഡൽ ബൈലോ ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി. ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ മാതൃകാ ബൈലോ ആരാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്? രജിസ്ട്രാർ. പീരീഡ് വിത്തിൻ വിച്ച് സൊസൈറ്റി ഷാൾ കമൻസ് വർക്കിംഗ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ. സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കേണ്ട കാലയളവ് ഇതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.
Rule 7. After registration, every society shall commence working within a period of dash. രജിസ്ട്രേഷന് ശേഷം ഓരോ സൊസൈറ്റിയും ഡാഷ് കാലയളവിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്. 6 months. After the date of registration, date of commencement of working is date of dash. രജിസ്ട്രേഷൻ തീയതിക്ക് ശേഷം ജോലി ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി ഡാഷിൻ്റെ തീയതിയാണ്. ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ്. റൂൾ 8 ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് അബൌട്ട്. റൂൾ 8 ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ്. ഹൂ ഷാൾ കൺവീൻ ദി ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ്? ആദ്യ ജനറൽ ബോഡി യോഗം ആരാണ് വിളിച്ചു കൂട്ടുക? ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർ. ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ഹെൽഡ് വിത്തിൻ ഡാഷ് മന്ത്സ് ഓഫ് ഫ്രം ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ. രജിസ്ട്രേഷൻ തീയതി മുതൽ ഡാഷ് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആദ്യ ജനറൽ ബോഡി യോഗം നടത്തണം. 3. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡാഷ് ക്ലിയർ നോട്ടീസ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ്. കുറഞ്ഞത് ഡാഷ് ദിവസത്തിന് മുമ്പുള്ള വ്യക്തമായ അറിയിപ്പ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിങ്ങിന് ആവശ്യമാണ്. 15 ദിവസം. റൂൾ 8A. അണ്ടർ വിച്ച് സെക്ഷൻ എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഹാസ് ദി പവർ ടു ഹോൾഡ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി, എൻ്റർ ഇൻ ടു കോൺട്രാക്ട്സ്, ഡിഫെൻഡ് സ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഓൾ അതർ ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ്സ്? ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിന് സ്വത്ത് കൈവശം വെക്കുവാനും കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെടാനും കേസുകൾ വാദിക്കുവാനും മറ്റ് എല്ലാ നിയമ നടപടികൾക്കും അധികാരമുള്ളത്? സെക്ഷൻ 9. ഡാഷ് ഷാൾ ഹാവ് ദി പവർ ടു റെഗുലേറ്റ് ദി വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി. ഡാഷിന് ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഗവൺമെൻറ്. ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 10 എ സൊസൈറ്റി ക്യാൻ ഡാഷ്. സെക്ഷൻ 10 പ്രകാരം ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് ഡാഷ് കഴിയും. ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് നെയിം. ചേഞ്ച് ഓഫ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ. സൊസൈറ്റിയുടെ ബാധ്യതയിലെ മാറ്റം ഡാഷിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. സെക്ഷൻ 11. How many months notice should be given to members and creditors to change the liability of the society? സൊസൈറ്റിയുടെ ബാധ്യതയിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ മെമ്പേഴ്സിനും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനും എത്ര മാസം മുൻപ് നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം? 2 months. Amendment of bylaw is valid only if it is registered by dash. ഡാഷ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബൈലോയുടെ ഭേദഗതിക്ക് സാധ്യതയുള്ളൂ. രജിസ്ട്രാർ. For the amendment of bylaw of a central or apex society, registrar shall consult with. ഒരു കേന്ദ്ര അല്ലെങ്കിൽ അപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റിയുടെ ബൈലോ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിന് രജിസ്ട്രാർ ആർക്കൊപ്പം കൂടിയാലോചിക്കണം? സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ആൻഡ് ഫിനാൻസിംഗ് ബാങ്ക്. ഫോർ ദി അമെൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ബൈലോ ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി അതർ ദാൻ സെൻട്രൽ ഓർ അപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റി, രജിസ്ട്രാർ ഷാൾ കൺസൾട്ട് വിത്ത്. സെൻട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റി അല്ലാത്ത ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ബൈലോ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിന് രജിസ്ട്രാർ ആർക്കൊപ്പം കൂടിയാലോചിക്കണം? സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ആൻഡ് ഫിനാൻസിംഗ് ബാങ്ക്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ. താങ്ക് യു.